30 tema 31 so'rovni boshlab o'tirmiz. 8 so'rovni o'qib turibmiz. 150 grammning ERP deb olamiz. Onun 8% topamiz. Xo'p, 12 gram bo'lib keladi. 12 gram pul ishindagi tuz. Сөйтіп, 50 gram suv qo'shildi degan ma'lumot berilib turibdi. Omega 12 gram tuz bo'lchakning üstüne, bo'lchakning aslına ERP qo'shilgan 50 gram suv. Ko'paytirish 100 aytilsa durust bo'ladi. Sol menen kalkulyator bosib ko'rsam 6 degan prosent bizlarga chiqib beruvi kerak. 12 ni bölemiz 200 ga, ko'paytamiz 100 ga. Sol menen 6 degan prosent. 32 so'rov. 160 gram suvda 40 gram az tuzu eritilgan payda bo'lgan ERP'ning konsentratsiyasini topib ber. Xo'p, omega 40 gram tuz, bo'lchakning aslına tuz ham suv yozilishi kerak. Ko'paytirilgan 100 kerak. So'men bizlarda 20 degan ma'lumot chiqib beruvi kerak. Durust bo'ladi bu. 33. Prosent bar, ko'lam bar, tig'izlik bar. Payda bo'lgan ERP'ning foiz konsentratsiyasini so'rab o'tiribdi. Xo'p, ERP'ning massasini topish uchun 200 millilitrda ko'paytamiz 1,43 gram millilitrga. Sol kezde 286 gram ERP bir kelib chiqadi. Keyin 286 gram ERP'ni ko'paytamiz protsenti 10 ga. 28 da 6 gram içindeki natriy OH erigan zat chiqib beradi. Davom etamiz. Ikkinchi ERP topishimiz kerak. 200 ml ham 1,1 degan tig'izlik berilgan. 200 ml ko'paytuv 1,1 gram millilitr teng 220 gram. 220 gramning prosenti var 20. Hesaplasam 44 gramga durust keladi natriy OH. 44 gram. Yine omega bo'yicha bo'lchakning ustida natriy OH'lar yozilishi kerak. Bo'lchakning aslida ERP'lar yozilishi kerak. Bunda ERP. Ko'paytuv 100% bizga kerak bo'ladi. Sol menen kalkulyator bosib ko'rsangiz 14.3 degan ma'lumot chiqib beruvi kerak. Keyingisi 34-so'rov. Ko'lami nanday bo'lgan ERP sulfat kislota nandaga eritildi. 30 gram suv qo'shilsa sulfat kislota masalasi. Xo'p. 70 gram tavuğa hareket etemiz. 200 millilitr ko'paytuv 1,1 tig'izlik. Teng bo'ladi 220 gram eritma. Сөйтіп 0,12 masalasi deb atirdi. 220 ni 0,12 ga ko'paytgan vaqtimizda 26 da 4 degan gram chiqib beradi ekan. Bu nega tegishli desa, sulfat kislotaga tegishli bo'ladi ekan. Mana ERP'sine tegishli bo'layapti so'ning. Keyin 30 gram suv qo'shilganda sulfat ERP'da sulfat kislotaning massa ulesi. Omega min deb beramiz. Bo'lchakning ustida sulfat kislotaning grammi 26 da 4, bo'lchakning aslida ERP 220 suv qo'shildi desa barqola bo'lchakning aslına bir san qo'shiladi bo'lgan. Ko'paytuv 100. Sol menen javobdagi 10,26 chiqib beruvi kerak. Kalkulyator bosib ko'rasiz.
Men басып отырмаймын, уақытыңыз кетіріп. 35-ші сұрау. Галактоза 20% суды ерітпесінде молекула саны. Галактоза формуласы С6H12O6. Мрге келетұғын болсақ, 180-ге дұрыс келеді. Грамм-моль. 20% суды ерітпесінде молекула санын сұрап атқан жері. Ерітпесін 100 грамм деп ойлаймын. Көбейтілген 20%. 20 граммы галактоза болады, қалған 80 граммы су болады. 80 қайықтан шықты десе, 20 граммнан 100 граммнан 20 граммды атыстадым. 80 грамм шығып береді, ол суға тиесілі болады. Кейіннен галактозаның кішкентай мысын мрге бөліп моль тауып алуға болады. Яғни 20 грамм бөлінген 180 тең болады 0,1111ге. Моль. Судкі 80 грамм беріліп еді, мында көріп тұрыпсыз. 80 грамм бөлінген 18. 4,444 моль. Енді қатынастырып көреміз. 0,1111 қостошқа 4,4444. Кішкентайының санына бөлеміз. Сол кезде 1-ге 40 деген сан шығып береді. Сол біздердің жауабымызда бар. Б жауап. 36-ны көрсек. 36. Концентрациясы 14% сульфат кислота цинкте. Бұл сұрау қайталанған сұрауларымызға кіреді. Бұны өткен жеріміз бар. 36. H2SO4 қосу цинк пайда болады. Цинк SO4 қосылған H2 газы. 14% сульфат кислота. Соны 14 грамм деп аламыз. 98, 65, 161, 2. 65-ті 14-ге көбейтіп 98-ге бөлеміз. Сол кезде бүйірден реакцияға кіріскені шығады. 9,28. 161-ді 14-ге көбейтіп 98-ге бөлеміз. Пайда болғаны 23 грамм. 2 көбейту 14 бөлінген 98. Газ ұшып кетеді. 0,28. Хоп. Омегаға салып көреміз. Омега тең. Бөлшектің үстінде тұз 23 грамм. Бөлшектің астында мынаның ерітпесін 100 грамм деп есепладық. Сол кезде 14 грамм шықты. 100 грамм қосылған 9,28 грамм цинк алынған 0,28 грамм водород. Көбейту 100 бізге керек болады. Сол менен есеплағанда 21-де 1 деген мағлұмат бізге келіп шығып береді процентте. Кейінгі 37-ші сұрау. Сұрау. 1 литр дегені санмен өзгерттім, оны 1000-ға көбейтіп миллиграммға айландырып ала жақпын. 1000 миллилитрге. Сөйтіп тығыздық берілген, онда ерітпенің массасын табуға болатын еді. Екеуінен пайдаланып 1000 көбейту 1,31 грамм сантиметр куб.
грамм сантиметр кубпенен амандағы миллилитр қысқарып кетеді. 1310 грамм шығады ерітпенің массасы. 50% деген мағлұмат берілген. Көбейтеміз 50-ге, бөлеміз 100-ге. Сол кезде 655 грамм шығып береді. Нитрат кислотаныкі. Нитрат кислотаның өзінікі. Мынау болса ерітпе. Нитраттан болады, ішінде суан болады. Сөйтіп оған 690 грамм миллилитр су қосылды деген жері бар. Омега бөлшектің үстіне нитрат кислота, бөлшектің астына нитрат пен судың қосындысы 1310, яғни ерітпесі. Оған қосылып атырды 690 грамм су. Миллилитр суға граммына тең болып жүре береді. Процентке айландыру үшін 100-ге көбейтіп атырмыз. Сол кезде 32-де 75% шығып беруі керек. Кейінгісі 38-ші сұрау. Глюкоза 20%-лі ерітпелері араластырылып пайда болған глюкозаның процентін тауып бер. 38 шығарылу жолын көрсетіп отырамын. Сұрауды армалау жылыстырамын. Хоп. 200 грамм ерітпе бар еді. Оның 20%-ін тауып жіберемін. 40 грамм келеді глюкоза. Мынау ерітпе. Кейінгісі 100 грамм ерітпе 50% деген сұрау бар. Онда 50 грамм және глюкоза болады. Үшіншісі бар. 300 грамм 65%. 195 грамм глюкоза. Омегада бәрін жинаймын енді. Бөлшектің үстіне 40, 50, 195, бөлшектің астына 200, 100, 300. Көбейтілген 100 бізге керек болады. Калькулятордан басып көрсем, 47-де 5-ге дұрыс келуі керек. Үшеуін қосасыз, сөйтіп үстіндеген астындағы бөліс 100-ге көбейтуіңіз керек. Кейінгі сұрау 39-ші сұрау. Тығыздығы 1,19 грамм сантиметр куб болған андай натрий карбонат қанша миллилитр су болады деген сұрау. Бұл сұрау ансат. Қатты қиын емес. Ерітпені тауып алу үшін алдыңғы істеген формуладан пайдалана береміз. Яғни миллилитрді тығыздыққа көбейту. 476 грамм болып береді екен. Ерітпеміз. Келісіп алайық. 476 граммның 20%-ін таусам 95-те 2. 20-ға көбейтіп 100-ге бөлуіміз керек. Бұл калий 2 СО3 деп жазылады. Бізге суды сорап атқаны үшін 476 граммнан аптыстайман 95-те 2 грамм, яғни тұзды, ямаса калий карбонатты. Сол кезде маған қанша грамм қалады екен? 380,8 грамм қалады. Біздер соны шамалап А жауап деп белгілейтұғын жер екен. А жауап. 40-ты көріп жіберейік. Натрий гидроксидтің 1 молекуласына 24 су молекуласы туғры келсе, ерітпедегі сілтінің масса үлесін тауып бер. Шығарылуын қарастырамын. Сұрауды көріп қалдыңыз деп ойлап. Натрий гидроксид, натрий OH деп айтылады, жазылады. Қосылған су. Натрий OH-тың біруіне судың 24 дұрыс келеді деген мағлұмат. Сонда омегаға мағлұмат жазып атқан кезде натрий OH бөлшектің үстіне жазылады. 40 деген натрий OH-тың эмері. Астында тап сондай натрий OH жазылады. 1 деген алдындағы сұраудағы 1, 40 деген эмері. Сөйтіп су бөлшектің астына жазылу керек бар қолы. 24 көбейту судың эмері 18.
көбейтүү 100, сол менен бизерде С жооп 8,47 деген пайыз чыгып берүүі керек. Мында С жоопта көрүнүп турупты.